Hello future officers and welcome to Competition Care. Aji climatology aru eta notun topic loi play ahiso and the topic is temperature. Temperature ki hoy, temperature kenekoi vary kore and the factors influencing sob aji amar class ot pohim. Okay? Point number 1 hoy gol temperature mane nu ki baru. So question number 1 hoy gol temperature mane ki hoy. Heat to khunise sage. So heat aru tar logate ahile temperature. Heat aru temperature majo difference ki hoy. Eta ase heat, eta ase temperature. So what do we mean by heat and temperature? Temperature moi jodi definition ko bole jao. Thik ase? Ekhini ma musi disu. Jodi moi temperature moi jodi definition ko bole jao. Tetia hole the definition is the relative measure of heat. Ba moi kobo paru it is the relative degree of heat. Thik ase? Relative degree of heat of a substance. Relative degree of heat of a substance. Yato to heat e khumai ase. So heat mane no ki hobol? Heat manot rakhibo heat eta energy hoy. June eta jagar pora anto jagaloi eta body pora an eta body loi move koribo pare. So temperature hoy gol relative degree of heat of a substance aru heat ki hoy gol heat eta energy hoy. A energy to ki hobo pare? A energy to e kunuba eta body hoyto gorom banabo pare nohole kunuba eta body hoyto thanda banabo pare. So heat eta enekwa energy hoy june eta body gorom ba thanda banai. Aru e gorom thanda tuk je ami measure kori asu he measure to e hoy gol temperature. So temperature either etu upor definition to likhibo pare nohole ami likhibo paru je it is the intensity of heat. Oh sorry, intensity nohoy, it is the measure of intensity of heat. Ba simply it is the measure of heat. So yate likhisu it is the measure of the intensity of heat. Thik ase? I hope ekhini clear ase je heat aru temperature majot difference ki. Etu eta definition hoy gol. Thik ase? Ei phale eta definition ase. Thik ase? Aru energy mane ki taru ekhinite okonman ko likhi thwa ase je what exactly do we mean by energy. So heat, temperature, energy, oh sorry, heat eta energy hoy. Energy mane ki hetu pohane heat eta energy hoy. Kenekwa energy hoy hetu ami likhisu. Konte okman khelimeli hoy gol. Please try to understand aro. So temperature aru heat ki hoy ami dhunia koi buji palu. Clear ase? I hope ekhin loge apnalogor thike ase. So etue hoy gol temperature aru amar heat or major difference. So comment slides or phale jabole try koru. So temperature indicates the relative degree of heat. Temperature ki hoy relative degree of heat of a substance. Aru heat ki hoy heat eta energy hoy. Thik ase? Heat is the energy which makes things hot aru ki koribo pare cold koribo pare. Aru temperature ki hoy measure of the intensity of heat. Exactly jikhini likhisilu na hekhini yate slides ot likha ase go. It's the same thing. Either agor khini likhi lobo pare nohole ei slide khonor pora pohi lobo pare. It's the same thing. Ita a temperature to prithibir beleg jagat beleg thake. So let us understand the factors influencing temperature. Factors influencing the temperature. A topic to okman bujibole try koru. Factors thokat to bahut ase. But apnaloke jodi insolation or video to jodi saise, insolation or class to jodi attend korise, tetia hole apnalko karne a class to easy hoy jabo. In fact, june a class to attend kora nai mane insolation or class to attend kora nai. Okay. মই এবাৰ লিখি দিছো কাৰবাৰ যদি স্পেলিংত খেলিমেলি হৈ আছে তেতিয়াহলে এবাৰ লিখি দিছো যে কি কোনটো ক্লাস অ্যাটেন্ড কৰিব ইনসোলেশন So, kuntu class attend koribo insolation.
ইনসলেশনৰ ক্লাছটো এটেন্ড কৰিব আৰু এই ক্লাছটো এটেন্ড কৰাৰ পিছত আজিৰ এই ক্লাছটো এটেন্ড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব ঠিক আছে ইনসলেশন এটেন্ড কৰিব ইনসলেশনৰ গোটেই কনসেপ্টটো বুজি ল'ব তাৰ পিছত কি কৰিম আমি এই ক্লাছটো মানে আপোনালোকে এই ক্লাছটো বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব কাৰণ ইনসলেশনত অলৰেডি বহুতখিনি বস্তু বুজাই থোৱা আছে সেই সেম বস্তুখিনি ইয়াতে ৰিপিট কৰা নহব যিমানখিনি দৰকাৰ সেইখিনি আমি ৰিপিট কৰিম বাৰু বাট আদাৰ দেন দ্যাট বাকিখিনি ৰিপিট কৰা নহব সেই কাৰণে এবাৰ এই ইনসলেশনৰ ভিডিওটো বা এবাৰ এই ইনসলেশনৰ ক্লাছটো এবাৰ এটেন্ড কৰি ল'ব ঠিক আছে So let us start with the factors. কিহৰ পৰা start কৰিম? আমি start কৰিম from the factors influencing temperature. ঠিক আছে? Factor number 1 হৈ গ'ল latitude. Factor number 1 হৈ গ'ল latitude. আমি insolationত পঢ়িছিলো Factor number 1 হৈ গ'ল আমাৰ latitude. ইনসলেশনত পঢ়িছিলো যে ইনসলেশন পৃথিৱীৰ সব জায়গাতে সেম না থাকে ল্যাটিটিউড লৈ প্লে ডিফারেন্ট হ'ব পাৰে ইকুৱেটৰত কি হয় ইনসলেশন হাইয়েস্ট সেই কাৰণে যেহেতু ইনসলেশন হাই হয় ইকুৱেটৰ সেই কাৰণে তাতে টেম্পাৰেচাৰটো অকমান হাই থাকিব ঠিক আছে যেহেতু আমাৰ ইকুৱেটৰত ইনসলেশন হাই সেই কাৰণে আমাৰ কি হ'বগৈ সেই কাৰণে তাতে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰো হাই থাকিব সো ফাৰ্স্ট পইণ্টটো হেতুৱে লিখিলো যে যেহেতু আমাৰ ইকুৱেটৰ 0 ডিগ্ৰীত যেহেতু আমাৰ ইনসলেশন হাই হয় সেই কাৰণে তাতে কি হ'ব আমাৰ টেম্পাৰেচাৰো হাই হ'ব সিমিলাৰলি পোলস 90 ডিগ্ৰী নৰ্থে হওক বা সাউথে হওক 90 ডিগ্ৰীজ যেহেতু আমাৰ ইনসলেশন লো হয় সেই কাৰণে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰো তাতে লো হ'বগৈ এখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ সি ইনসলেশনৰ ক্লাছটো প্লিজ কৰি ল'ব দে হেতু নকৰিলে অকমান প্ৰবলেমেটিক হৈ যাবগৈ কাৰণ ইনসলেশন কি হয় আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব কাৰণ মই সব বস্তু ইনসলেশনৰ লগত মিলি প্লাই কৈ আছো ৰিলেট কৰি প্লাই কৈ আছো য'ত ইনসলেশন বেছি তাতে টেম্পাৰেচাৰ বেছি ল্যাটিটিউড ওয়াইজ ইকুৱেটৰ ইনসলেশন বেছি সেই কাৰণে টেম্পাৰেচাৰ বেছি পোলছত ইনসলেশন কম সেই কাৰণে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰো কম হ'বগৈ Number 2 আমি লিখিব পাৰো altitude আমি জানো যে পৃথিৱীৰ সাৰফেসৰ পৰা যিমান ওপৰলে যাও হিমানে বেছি কি হ'ব ঠাণ্ডা হ'ব লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈ গৈ থাকিব মানে টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাব কোত পঢ়িছিলো আমি পঢ়িছিলো ল্যাপস ৰেটত কিন্তু ল্যাপস ৰেটত কৈছে যে পাৰ কিলোমিটাৰ 6.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস কমি যাব সো আমি যিমান ওপৰলে যাও যদি বলে 1 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গলগৈ তেতিয়া হলে লাহে লাহে কি হ'ব টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাব কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে যদি আছো তেতিয়া হলে আমি যিমান ওপৰলে যাম ওপৰৰ ৰিজনটোত কি হ'ব সূৰ্যৰ পোহৰ অকমান হলেও বেছিকৈ পৰিব আগতিয়াকৈ পৰিব সো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া এই পাহাৰৰ ওপৰত ইনসলেশন বেছিকৈ পাব ঠিক আছে ইনসলেশন আমাৰ অকমান বেছিকৈ পাব সেম গোজ ফৰ টেম্পাৰেচাৰ আৰু এই ফালে তলত সূৰ্যৰ পোহৰখিনি আহিবলে তলত পোৱা মানে টাইম লাগিব এহিনা সা পৰি থাকিব পাৰে পাহাৰটোৰ সা পৰি থাকিব পাৰে সো তলত আমাৰ ইনসলেশন লো হ'ব এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কি হ'ব অকমান ভেৰি কৰিবগৈ ঠিক আছে যদি 1 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া হলে তো ঠাণ্ডা হ'বই গ্ৰাউণ্ডৰ তুলনাত ওপৰত ঠাণ্ডা হ'বই but within 1 kilometer আমাৰ এটো হৈ আছে within 1 kilometer আমাৰ ওপৰৰ ৰিজনছ লগত ইনসলেশন হাই as a result temperature আৰু তলৰ ৰিজনছ লগত ইনসলেশন লো same goes for temperature ঠিক আছে সো এটো মুছি দিছো সো এই same points বিলাক ইয়াতে লিখা আছে দেই এটো নাভাবিব যে আমাৰ স্লাইডৰ কিবা বেলেগ লিখা আছে মই কিবা বেলেগ কৈ আছো নাম্বার 1 ল্যাটিটিউড টেম্পারেচার অফ আ প্লেস ডিপেন্ডস অন ল্যাটিটিউড ইনসলেশন যত বেশি ল্যাটিটিউড ওয়াইজ দে ইনসলেশন যত বেশি তাতে টেম্পারেচার বেশি অল্টিটিউড ল্যাপস ৰেটৰ কাৰণে যিমান ওপৰলে যাম হিমান আমাৰ টেম্পারেচার কমিব কিমান আমাৰ 6.5 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস পাৰ 1000 মিটাৰ মানে পাৰ কিলোমিটাৰ একেখিনিয়ে কথা লিখা আছে ন ওকে as a result place low elevations near sea level have higher temperature compared to that of the higher elevation যদি আমি 1 কিলোমিটাৰ ক্ৰস কৰি গৈছো তেতিয়া হলে মাটিত গৰম হ'ব ওপৰ ঠাণ্ডা হ'ব ঠিক আছে মাটিত গৰম ওপৰ ঠাণ্ডা but within 1 কিলোমিটাৰ পাহাৰৰ ওপৰত ইনসলেশন বেছি থাকিবগৈ but পাহাৰৰ তলত ইনসলেশন অকমান কম কৈ থাকিব
সো সেই কাৰণে অকমান ভেৰি কৰিব কিন্তু 1 কিলোমিটাৰ পাৰ হৈ গলে কিন্তু ওপৰ ঠাণ্ডা তলত আমাৰ কি হ'ব তলত আমাৰ গৰম হ'বগৈ সো এটো হৈ গল about altitude এটো হৈ গল about altitude number 3 আমি লিখিব পাৰো distance from the sea distance from the sea সাগৰৰ আমি যিমান উচৰত আছো হিমানে কি হ'ব হিমান অকমান moderating temperature এটা পাম ঠিক আছে সাগৰৰ পৰা যিমান দূৰত থাকিম ন হিমানে বেছি গৰম ফিল কৰা হ'ব সাগৰৰ যিমান উচৰত থাকিম হিমানে এটা moderating এটা কুলিং ইফেক্ট এটা ফিল কৰা হ'ব ইন শৰ্ট আমি ক'ব পাৰো কোষ্টেল ৰিজনছ বিলাক আমাৰ একেবাৰে ল্যান্ডলক ৰিজনছতকৈ অকমান হলেও ঠাণ্ডা হ'ব ওকে সাগৰৰ যিমান উচৰত থাকিম হিমানে আমাৰ কি হ'ব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফিল হ'বগৈ ঠাণ্ডা মানে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা নহয় মডাৰেট টেম্পাৰেচাৰ এটা ফিল হ'ব আৰু এনেকুৱা এটা জায়গা যোনটো সাগৰৰ পৰা বহুত দূৰত আছে তাতে কি হ'ব তাতে আকৌ আমাৰ অকমান গৰম গৰম ফিল হ'বগৈ ওকে সো ডিসটেন্স ফ্ৰম দা সি ডিসটেন্স ফ্ৰম দা সি ইয়াতে দেখা পাই আছে ডিসটেন্স ফ্ৰম দা সি লোকেশন অফ দা প্লেস ইন ৰিলেশন টু সি এফেক্টস ইটস টেম্পাৰেচাৰ As the sea heats and cools slowly than land, this results in less temperature variation over sea as compared to land. So, amar pani ki hoy ase temperature ghop koi badhi na jay, ghop koi komi na jay. Lahe badhibo, lahe komibo. Ei reason to karone hagora akhe pakhe jimakhini reasons ase. Mane coastal areas. Tateu temperature to ghop koi na badhe, ghop koi no kome. Lahe badhibo, lahe komibo. Most of the time moderate thakibo koi. Okay? Most of the time moderate thakibo. Coastal regions আৰু sea areas পৰা যিমানে দূৰলে যাম হিমানে কি হ'ব হিমানে আমাৰ warm feel হ'ব so places near sea experiences moderating effect moderate না সাংঘাতিক গৰম না সাংঘাতিক ঠাণ্ডা ইন্ডিয়াৰ coastal regions হলে যাবচোন সাংঘাতিক গৰমও নহয় সাংঘাতিক ঠাণ্ডাও নহয় গৈ ঠিক আছে এটোৱে হৈ গল distance from the sea next air mass তো ইয়াতে লিখি লও okay number 4 is air mass air mass মানে কি হয় air mass মানে হৈছে বতাহৰ পেকেট সো মই লিখিব পাৰো যে they are nothing but air packets এই বতাহৰ পেকেট বিলাক গৰমও হ'ব পাৰে ঠাণ্ডাও হ'ব পাৰে ঠিক আছে এই বতাহৰ পেকেট বিলাক they may be warm and they may be cold এতিয়া ধৰি লওক এটা জায়গাত আমাৰ জিনবা গৰম warm পেকেট এটা আছে air পেকেট এটা আছে এটো warm হয় এটো জেনিবা cold হয় যদি বুলে এটা জায়গাৰ পৰা গৰম বতা আন এটা জায়গালৈ গৈ আছে তেতিয়াহলে যোনটো জায়গাৰ পৰা গৰম বতা গৈ আছে দূৰলে গৈ আছে হেতু জায়গা ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এই গৰম বতাখিনি জলৈ গৈ আছে হেতু জায়গা গৰম হৈ যাব টেম্পাৰেচাৰ তেনেকৈ লিখিব পাৰি জোৰ পৰা গৰম বতা উলাই গৈছে হেতু ঠাণ্ডা হ'ব জলৈ গৈছে তাতে গৰম হ'ব Similarly, cold air mass তেনেকৈ লিখিব পাৰো ঠাণ্ডা বতা জোৰ পৰা উলাই গৈছে এই ৰিজনটো অকমান warm হ'ব ঠাণ্ডা বতা জলৈ উলাই গৈছে এই ৰিজনটো ঠাণ্ডা হ'ব সিম্পল ঠাণ্ডা বতা জোৰ পৰা জলৈ গৈ আছে তাৰ ডেস্টিনেশন যি হয় হেতু ঠাণ্ডা যোনটো জায়গাৰ পৰা কি উলাই আহিলে হেতু গৰম হৈ যাব warm air mass জোৰ পৰা জলৈ গৈছে তাৰ ডেস্টিনেশনটো গৰম হ'ব আৰু জোৰ পৰা উলাই গল হেতু ঠাণ্ডা হ'ব ওকে সিম্পল হয় এটো হৈ গল about air mass এটো হৈ গল air mass যেহেতু লিখিলুৱে আমি সেম আমি কি লিখিব পাৰো ocean currents লিখিব পাৰো so point number 5 ocean current মনত ৰাখিব current মানে হৈ গল মুভমেন্ট সাগৰ মহাসাগৰ পানীখিনি যেটা মুভ কৰে ন লৰচৰ কৰে হেতুক ocean currents বুলি কয় এই ocean currents বিলাকো আমাৰ air massৰ নিচিনা গৰম হ'ব পাৰে বা ঠাণ্ডা হ'ব পাৰে so they may be warm বা they may be cold air massৰ নিচিনা same গৰম পানী জোৰ পৰা জলৈ গৈ আছে জোৰ পৰা গৈ আছে সেই ৰিজনটো ঠাণ্ডা জলৈ গৈ আছে তা হেতু ৰিজন গৰম similarly ঠাণ্ডা পানী জোৰ পৰা উলাই গৈছে হেতু কি হ'ব সৰি ঠাণ্ডা পানী যোনটো ৰিজনৰ পৰা উলাই গৈছে তাতে গৰম হ'ব জলৈ গৈ আছে তাতে অকমান ঠিক আছে কম্পাৰেটিভলি অকমান কি হৈ যাব ঠাণ্ডা হৈ যাব গৈ ওকে সো যদি warm ocean currents জোৰ পৰা গৈ আছে জলৈ গৈ আছে হেতু অকমান গৰম হ'ব
জোৰ পৰা গৈ আছে হেতু অকমান ঠাণ্ডা হ'ব similarly cold ocean currents জোৰ পৰা জলৈ গৈ আছে জোৰ পৰা গৈ আছে তাতে warm হ'ব জো লৈ গৈ আছে হেতু অকমান কি হ'ব ঠাণ্ডা হ'ব গৈ ঠিক আছে সিম্পল আছিলে সো সিম্পলে হয় এবাৰ খালি এবাৰ দুবাৰ আপোনালোকে পঢ়ি লব বহুত সিম্পল টপিক হয় এবাৰ দুবাৰ পঢ়ি লব গৈ ওকে এটা পইণ্ট আমি লিখিব পাৰো ডিউৰেচন অফ সানলাইট এটা পইণ্ট লিখিব পাৰো ডিউৰেচন অফ সানলাইট গৰমৰ দিনত আমাৰ দিন দীঘলীয়া হয় মানে আমাৰ ৰ'দ বেছিকৈ পৰে সূৰ্যৰ পোহৰ মাটিত আহি প্লে বেছিকৈ পৰে সো ইট ইজ ভেৰি অবভিয়াস যে সামাৰ টাইমত যেহেতু দিন দীঘলীয়া হয় সূৰ্যৰ পোহৰ বেছিকৈ পৰে সো আমাৰ টেম্পাৰেচাৰও বেছি হ'ব ঠাণ্ডাৰ দিনত দিন ছুটি হয় ৰ'দ বহুত কমকৈ পৰে সো কি হ'ব ঠাণ্ডা হ'বগৈ ওকে সো ডিউৰেচন অফ সানলাইট যোনটো এৰিয়া যিমান দেৰি ৰ'দ পৰিব ন হিমানে বেছি গৰম হ'ব হিমানে বেছি তাৰ টেম্পাৰেচাৰ হ'ব আৰু যিমান কমকৈ ৰ'দ পৰিব যিমান কমকৈ সানলাইট পৰিব হিমানে কি হ'ব হিমানে তাৰ টেম্পাৰেচাৰ লো হ'ব হেতু যিমান দেৰি সানলাইট পৰি আছে হিমান গৰম আদাৰ দেন দ্যাট ঠাণ্ডা হ'ব আৰু এটা পইণ্ট আছে যোনটো হৈ গ'ল নম্বৰ 7 আমি লিখিব পাৰো about নম্বৰ 7 আমি লিখিব পাৰো প্ৰেচিপিটেশন ঠিক আছে নম্বৰ 7 আমি লিখিব পাৰো প্ৰেচিপিটেশন তো ইটা নিলিখো বাৰু এংগল অফ ইনসিডেন্স লিখিব পাৰি এংগল অফ ইনসিডেন্স আমি ইনসোলেশনতো পঢ়িছিলো যে আমাৰ পৃথিৱীৰ এক্সিসডাল সিধা নহয় অকমান বেকা হয় এই বেকা হয় কাৰণে জুন ফালৰ পৰা ৰ'দ আহি প্লে পৰি আছে হেফালে দিন হ'বগৈ হেফালে অকমান গৰম হ'ব আনটো সাইডে ঠাণ্ডা হ'বগৈ কাৰণ কিয় হেতু আমাৰ ৰাতি হৈ আছে দেন अगेन এই যে বেকা হৈ আছে এই বেকা হৈ থকা কাৰণে সব জায়গাতে আহি প্লে আমাৰ কি হয় ইকুৱেল আমাৰ ৰেডিয়েশন নপৰেহি সেম ৰেডিয়েশন ইকুৱেল ৰেডিয়েশন নপৰেহি সো য'ত বুলে ম্যাক্সিমাম ৰেডিয়েশন পৰি আছে য'ত আমাৰ বেছিকৈ ৰেডিয়েশন পৰি আছে য'ত আমাৰ সিধা সিধি আহি প্লে ৰেডিয়েশন পৰি আছে তাতে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি য'ত বুলে বেকা বেকিকৈ পৰিছে বা কমকৈ ৰেডিয়েশন পৰিছে হেতু হৈ যাব ঠাণ্ডা ওকে সো এংগল অফ ইনসিডেন্স হৈ গ'ল এইখিনি বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে গিভ মি 1 সেকেন্ড অকমান সৰু কৰি দিও কাৰণ এটাই পইণ্ট আছে ডিসকাস কৰিবলৈ অকমান সৰু কৰি দিও ওকে এতিয়া আমি লিখিব পাৰো পইণ্ট নম্বৰ 8 পইণ্ট নম্বৰ 8 হৈ গ'ল পেৰিহিলিয়ন and aphelion পেৰিহিলিয়ন এফিলিয়ন আমি পঢ়িছিলো আমাৰ পৃথিৱীৰ এক্সিসডাল কি হয় পুৰা পুৰি স্ফেৰিকুলাৰ নহয় as a result আমাৰ পৃথিৱী পুৰা পুৰি মাজত নাই অকমানি সাইডৰ ফালে আছে গৈ সো যোনটো মোমেন্টত আমাৰ সান আৰু আৰ্থৰ মাজত ডিসটেন্সটো কম থাকে হেতুকে কয় পেৰিহিলিয়ন বুলি approximately কিমান 3rd Jan মানত হয় আৰু যোনটো মোমেন্টত পৃথিৱী আৰু আমাৰ সূৰ্যৰ মাজত ডিসটেন্সটো বেছি থাকে হেতুকে কয় এফিলিয়ন বুলি most of the time এটো আমাৰ কি হৈ গৈছে 4th June মানত আমি দেখা পাওঁগৈ ঠিক আছে সো ইটস ভেৰি অবভিয়াস যে আমি সূৰ্যৰ যিমান ওচৰত থাকিম মানে গৰম হ'ব সূৰ্যৰ যিমান দূৰত থাকিম মানে ঠাণ্ডা হ'ব যোনটো হেমিস্ফিয়াৰ সূৰ্যৰ ফালে হালি থাকিব হেতু গৰম হ'ব যোনটো হেমিস্ফিয়াৰ সূৰ্যৰ পৰা দূৰলে হালি থাকিব হেতু আমাৰ ঠাণ্ডা হ'ব ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ ফ্যাক্টৰস এই বিলাকে আছিল আমাৰ ফ্যাক্টৰস ঠিক আছে latitude altitude distance from sea air mass ocean currents duration of sunlight angle of incidence আৰু এটো হৈ গ'ল aphelion and perihelion কমন খেলিমেলি হৈ গ'ল angle of incidence aphelion and perihelion ঠিক আছে ওকে এবাৰ স্লাইড চাই লও স্লাইডসটো অলমোস্ট সেমে বস্তু লিখা আছে ocean currents কি কৰি আছে আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনত হেল্প কৰি আছে warm ocean currents can increase temperature যদি গৰম পানী আছে টেম্পাৰেচাৰ বেছি হ'ব যদি ঠাণ্ডা পানী আছে টেম্পাৰেচাৰ কম হ'বগৈ ওকে duration of sunlight heat receives depends on day and night দিনৰ সময়ত টেম্পাৰেচাৰ বেছি ৰাতি সময়ত টেম্পাৰেচাৰ কম ওকে so clear sky or overcast summer or winter so summer time temperature বেছি winter time কম ওকে এই গুটেখিনি আমি ইনসোলেশন পঢ়িছিলো কেতিয়া ইনসোলেশন বেছি হয় তেতিয়া কম হয় তাৰ লগত অকমান ৰিলেট কৰিব Earth's distance from the sun মানে কি হে aphelion perihelion ন হেতুই তো আমি পঢ়ি আছিলো
যে পৃথিৱী যেতিয়া সূৰ্যৰ ওচৰত থাকিব তেতিয়া কি হ'ব অকমান বেছি টেম্পাৰেচাৰ পাব যেতিয়া দূৰত থাকিব তেতিয়া অকমান কমকৈ পাব যোনটো হেমিস্ফিয়াৰ সূৰ্যৰ ফালে হালি আছে তাতে টেম্পাৰেচাৰ অকমান বেছি যোনটো হেমিস্ফিয়াৰ সূৰ্যৰ পৰা দূৰলৈ হালি আছে তাতে টেম্পাৰেচাৰ কম এতিয়া এইখনতো মানে এইখন স্লাইডতো আমি দেখা পাই আছো যে এংগল অফ ইনসিডেন্স কেনেকৈ আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো ভেৰি কৰি আছে ওকে আমাৰ পৃথিৱীখন কি হয় পুৰাপুৰি ষ্ট্ৰেইট নহয় এটা এংগলত ইনক্লাইন্ড হৈ আছে অকমান বেকা হয় অকমান হালি আছে গৈ এজ আ ৰিজাল্ট এভৰি ল্যাটিটিউডত সেম ইনসোলেশন নহবও পাৰে এভৰি ল্যাটিটিউডত সেম টেম্পাৰেচাৰ নহবও পাৰে য'ত আমাৰ ডাইৰেক্ট সানৰাইজ পৰি আছে এইফালে লিখাও আছে যে এইটো হৈ গ'ল ধৰি লওক এইটো হৈ গ'ল আমাৰ সান So sunlight strikes mostly directly. Direct sunlight jo directly strike kori ase no, he jagah tukra insolation o besi hobo, temperature o besi hobo. Okay, he jagah tur insolation o besi hobo, temperature o besi hobo. Most of the time, kuntu region, amar Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn, mane amar tropical region. Mostly tate insolation high and temperature o high thake goy. তাৰ পৰা জিমানে উপৰ পা জিমানে তললে যাম হিমানে আমাৰ কি হ'ব স্লান্টিং সানৰেজ আমি পাম লো এংগল অফ ইনকামিং সোলাৰ ৰেডিয়েশন বেকা বেকি কো গপ্লা সোলাৰ ৰেডিয়েশন পৰিব বেকা বেকি কো সূৰ্য পোহৰ পৰিব গৈ এজ আ ৰিজাল্ট ইয়াতে কি হৈ আছে ইনসোলেশনও অকমান কমকৈ হ'ব টেম্পাৰেচাৰও অকমান কম হ'ব মানে ঠাণ্ডা হ'ব কোত হ'ব পোলাৰ ৰিজনছত টেম্পাৰেচাৰ লেস এফালেও টেম্পাৰেচাৰ লেস হৈ যাব ওকে এটো হৈ গ'ল আমাৰ এংগল অফ ইনসিডেন্স লাস্ট আমাৰ এইখিনতে দিঠোৱা আছে এই ডায়াগ্ৰামটো গুটেটো আমি লাস্ট ক্লাস নহয় যেতিয়া আমি ইনসোলেশন পঢ়ি আছো তেতিয়া কোৱা হৈছিল গৈ এই গুটেই ডায়াগ্ৰামটোৰ মিনিংটো কি হয় গুটেই ডায়াগ্ৰামৰ মিনিংটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে এইখিনিটো পঢ়িছো আমি ইনসোলেশনতে পঢ়িছিলো যে ধৰি লওক এটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্থৰ সাৰফেস আৰু ধৰি লওক এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইকুৱেটৰ So equator etu side jiman ase etu হৈ গল northern hemisphere এফালে হৈ গল southern hemisphere ধৰি লৈছো এফালেও আমাৰ পাহাৰ এটা আছে এফালেও আমাৰ পাহাৰ এটা আছে আমি তো ইতিয়ালৈকে অলৰেডি গম পাইছোৱে যে ইকুৱেটৰত ম্যাক্সিমাম সোলাৰ ৰেডিয়েশন ইনসোলেশন আৰু ম্যাক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ থাকে সো সূৰ্যৰ পৰা ধৰি লৈছো এটো আমাৰ সান ম্যাক্সিমাম ৰেডিয়েশন ক'ত পৰি আছে আমাৰ ইকুৱেটৰত পৰি আছে ইনসোলেশনও হাই টেম্পাৰেচাৰও হাই ইনসোলেশনও হাই টেম্পাৰেচাৰও হাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা জিমানে আমি পোলছৰ ওচৰলে যাম বেকা বেকি কৈ পৰিব সো সোলাৰ ৰেডিয়েশন এফালে অকমান বেকা কৈ পৰিলে এফালেটো আৰু কম কৈ পৰিব এফালে এনকৈ বেকা কৈ পৰিলে ইটো সাইডেটো আৰু কম কৈ পৰিব মানে আমি ক'ব পাৰো যে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰৰ মাউন্টেইনছৰ সাদাৰ্ণ সাইডত টেম্পাৰেচাৰ অকমান বেছি থাকিব as compared to the northern side বুজি পাইছে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ যদি পাহাৰ এটা আছে এই পাহাৰটোৰ সাদাৰ্ণ সাইডে টেম্পাৰেচাৰ অকমান বেছি হ'ব বিকজ ইনসোলেশন বেছি আৰু নৰ্দাৰ্ণ সাইডে টেম্পাৰেচাৰ অকমান কম হ'ব কাৰণ ইনসোলেশন কম সিমিলাৰলি সাদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত যদি মাউন্টেইন এটা আছে এই মাউন্টেইনটোৰ নৰ্দাৰ্ণ সাইডে ইনসোলেশনও বেছি টেম্পাৰেচাৰও বেছি সিমিলাৰলি এই মাউন্টেইনৰ সাদাৰ্ণ সাইডে যেহেতু ইনসোলেশন কম টেম্পাৰেচাৰও আমাৰ কম হ'ব এটো ইনসোলেশনটো পঢ়িছিলো এতিয়াও এবাৰ ৰিমাইন্ড কৰি দিলো এবাৰ আকৌ মনত পেলাই দিলো এই গুটেই ডায়াগ্ৰামটোৰ মিনিং হেতুৱে হয় আৰু এইখিনিতে এই ডায়াগ্ৰামটোৰ লগতে আমাৰ এন্টায়াৰ টপিকটো ডিসকাস কৰা শেষ হৈ গ'ল সো দিস ইজ অল ফৰ টুডেজ টপিক বহুতো বস্তু আমি পঢ়িলো আৰু এইখিনিতে আমাৰ টপিকটো শেষ হৈ গ'ল সো আজিৰ টপিক অফ ডিসকাশন আসলে টেম্পাৰেচাৰ আৰু ফ্যাক্টৰস ইনফ্লুয়েন্সিং টেম্পাৰেচাৰ উইথ দিস আমাৰ গুটেই টপিকটো হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ক্লাসটো এইখিনতে সামৰণি মাৰিছো সো দিস ইজ অল ফৰ টুডে এনেকুৱা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওস লৈ বলা আকৌ আহি আছো টিল দেন ষ্টে টিউন